کیے. اس کو پڑھ کر میرا ذہن اس طرح گیا تو بہت ہی ایک گہرا نقطہ اس کی عبارت سے میرے ہاتھ آ گیا. دیکھو قرآن کریم نے جو باتیں بیان فرمائیں یہ یقینی بات ہے کہ وہ تمثیلی کلام سمجھ کر بیان کے طور پر پیش فرمائی ہیں. اگر یہ حقیقی کلام ہوتا تو آئندہ زمانے میں جس مسیح نے نازل ہونا تھا اس کے ہاتھوں پر یہی موضوع دہرائے جاتے، لیکن اس کے زمانے میں یہ موضوع جھوٹے مسیح کی طرف منتقل کر دیے ہیں جو دجال مسیح ہے، اور حقیقی مسیح کی طرف وہ اعجازی باتیں رکھی ہیں کہ صلیب کو توڑے گا اور حکم عدل بنے گا اور سورج صفات لوگوں سے مقابلے کرے گا. وہاں بھی تمثیل تو ہے لیکن اور رنگ کی تمثیل ہے. تو یہ انہوں نے معلوماتوں کی بات ایسی نوٹ کی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو کرامتیں بھی ہوئیں تو جیسی مسیح دجال کی ہونے والی تھی، حدیثوں میں مسیح دجال کا تذکرہ پڑھ کے وہ کرامتیں یاد آ گئی مولوی صاحب کو جو بائبل میں مسیح کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. تیسری انجیل کے 8ویں باب کے دوسرے اور تیسرے درس سے ظاہر ہے کہ بہتیری رنڈیاں اپنے مال سے حضرت عیسیٰ کی خدمت کرتی تھیں. بس اگر از یہودی اجراء خباثت اور بدباطنی کے کہے کہ حضرت عیسیٰ خوشرو نوجوان تھے، رنڈیاں ان کے ساتھ صرف حرام کالی کے لیے رہتی تھیں، اس لیے حضرت عیسیٰ نے بیانہ کیا اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ مجھے عورت سے رغبت نہیں ہے. کیا جواب ہوگا؟ یہ جواب کہتے ہیں کوئی جواب نہیں ہوگا، بات ختم کر دی. بریلوی مسلک کے مولوی صاحبان نے تو اوٹ پٹانگ باتیں کی بس، لیکن کی ضرور ہے کچھ نہ کچھ. ان کے بڑے امام جو ہیں بہت بلند مرتبہ کہلاتے ہیں اپنے مسلک میں. قادری مولانا مولوی شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ قادری اپنی کتاب العطایا نبویہ فی الفتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، جلد اول سے یہ حوالہ لیا گیا ہے. جہاں میں نے حوالے نہیں کیے دیے وہ بنا لو باقاعدہ، اصل سے کہو وہ فوٹو سٹیٹ نکالیں، اور جو بھی میں حوالے دیتا ہوں وہ بعد میں ایک پروگرام بناؤ، وہ دکھانا شروع کرو تھوڑی دیر ٹھہرا کے، تاکہ لوگ دیکھیں اور نوٹ کر لیں، دیکھ لیں کہ ہاں یہ باتیں اسی طرح لکھی ہوئی تھیں. تو کہتے ہیں ہاں عیسائیوں کا خدا مخلوق کے مارے سے دم گنوا کر باپ کے پاس گیا، مخلوق کے مارے سے دم گنوا کر باپ کے پاس گیا. اس نے اکلوتے کی یہ عزت کی کہ اس کی مظلومی اور بے گناہی کی یہ داد دی کہ اسے دوزخ میں جھونک دیا، اوروں کے بندے اسے 3 دن جہنم میں بھونا. ایسے ہی کو جو روٹی اور گوشت کھاتا ہے اور سفر سے آ کر اپنے پاؤں دھلوا کر درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، درخت اونچا اور وہ نیچا ہے. یہ مولوی والی بات ہے. کوئی نبی ہم نے درخت کے نیچے لیٹا اونچا ہوتے نہیں دیکھا درخت سے ظاہری طور پر، یہ جو زبان میں منہ میں آ کر دیا. ایسے وہ جس کا بیٹا اسے جلال بخشتا ہے، آریوں کے ایشور کی تو ماں اس کی جان کی حفاظت کرتی تھی. عیسائیوں کے خدا کے بیٹا اسے عزت بخشتا ہے، کیوں نہ ہو سپوت ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر اسے بے خطا جہنم میں جھونکنا کیسی محسن کشی، نا انصافی ہے. ایسے کو جو یقیناً دغا باز ہے، پچھتاتا بھی ہے، یقیناً دغا باز ہے. دیکھ لیجیے اس میں کوئی بائبل کا حوالہ نہیں. بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ مسیح نعوذ باللہ من ذالک دغا باز تھے؟ یا تو حوالہ دیتے کہ فلاں موقع پر یہ کہا ہے، پھر تو بات بنتی، لیکن بے دھڑک بولی جا رہے ہیں. ایسے کہ جو یقین دغا باز ہے، پچھتاتا بھی ہے، تھک جاتا ہے. ایسے کو جس کی 2 جوڑیں ہیں، دونوں پکی زناکار، حد بھر کی فاحشہ. لو جی حضرت مسیح کے متعلق یہ وضاحت کیا کہتے ہیں ان کو مولانا بریلوی صاحب نہیں، معید ملت طاہرہ اعلی حضرت مولانا مولوی شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ قادری. یہ ان کے مرید بھی پاکستانی مولویوں ہمیشہ سے خلاف بولتے پھرتے ہیں. وہ میں نے جس طرح کھول کر دکھایا ہے، نتھار کر ان کے متعلق دکھایا نا کہاں انہوں نے اس طرح کی تفریق کی ہے. یہ کہتے ہیں جس کی 2 جوڑیں ہیں، دونوں پکی زناکار، حد بھر کی فاحشہ. ایسے کو جس کے لیے زنا کی کمائی، فاحشہ کی خرچی کہاں مقدس پاک کمائی ہے. ایسے کو جس کے لیے زنا کی کمائی، فاحشہ کی خرچی زبان ہی عجیب و غریب ہے، کہاں مقدس پاک کمائی ہے. العطایا نبویہ فی الفتاوی الرضویہ، جلد کتاب الطہارہ، باب التیمم. یہ تیمم کے باب میں باتیں، یہ تیمم ہو رہا ہے ان کا. اور مولوی اسماعیل صاحب امرتسری پھیکی
बेहुदा सी जुबान है, इसके तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मगर कुछ ना कुछ बोले जरूर है, ये मानना पड़ेगा। ये लिखते हैं जवाब में, बस एक इनकी तहरीर का नमूना, यूहन्ना में तो ये भी लिखा है कि आज से और खालिस इतर इस्तेमाल इस औरत से आपने कराया, उसने कुछ सर पर डाला, कुछ पांव पर मला। लूका में तो ये भी लिखा है कि एक औरत ने जो शहर की बदचलन और फाहिश औरत थी, मसीह का पांव धोया। बाहर मौलवी सुनावला साहब ने, चूंकि ये अहमदियों से बहुत मिलते जुलते थे, हजरत नवाब मोहम्मद अली खान साहब के घर में बहुत अरसा रहे, एक घर के टीचर उस्ताद के तौर पर, और वो बड़ा उनके यहाँ से फायदे भी उठाए, इसलिए इन्होंने वो एहतियातें जरूर की हैं जो जमात अहमदिया का मसलक है कि वो बात करो जिसका कतई सबूत बाइबल से पेश कर सको, मजीद बातें उस हवाले के बगैर न करो। इन्होंने ये बहरहाल अच्छी बात की है, हर जगह जवाब में लूका, मत्ती, मरकज सब जगह के हवाले दिए हैं, मिसाल का हवाला दिया है। फिर आगे मौलवा से शराब साजी का काम लेकर अपना जलाल जाहिर करते थे। चलो जी, ये तो हो गया वो इनकी तारीख का हिस्सा, मौलवियों की तारीख का हिस्सा जिसके ऊपर हाथ रख के बैठे हैं और बयान नहीं कुछ करते। अब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अपना मौक़िफ़ पेश फरमा रहे हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्या हो रहा है, मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, मेरा क्या मसलक है। जब हमारा दिल बहुत दुखाया जाता है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के नाजायज हमले किए जाते हैं, तो सिर्फ मुतनब्बे करने की खातिर उन्हीं की मुसल्लमा किताबों से इल्जामी जवाब दिए जाते हैं। इन लोगों को चाहिए कि हमारी कोई बात ऐसी निकालें जो हजरत ईसा के मुतालिक हमने बतौर इल्जामी जवाब के लिखी हो और वो इंजील में मौजूद ना हो, एक निकाल के दिखा दें। आखिर ये तो हमसे नहीं हो सकता, जो मर्जी कह लो मुझे, अब इस जुर्म में जो गालियां देनी है मौलवी दे डालो। आखिर ये तो हमसे नहीं हो सकता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और हम चुप रहें। ये बेख्तियारी है। यही बहस दरस में भी उठी थी थोड़ी देर के लिए, मैंने ज्यादा सख्ती तो बिल्कुल नहीं की थी, बहुत मैं रोकता था, लेकिन कहीं कहीं निकली जाती थी बात कोई, तो उस पर भी बाज हमारे दोस्तों को ख्याल आया कि देखो ये ज़माना कैसा है, यूँ नहीं होना चाहिए, हमें तो बाहर अपने नमूने दिखाने चाहिए। उनको मैं बताता हूँ कि इश्क के मनाजिल और हैं, इश्क के मुकामात और हैं। वह एक इंसान की बेख्तियारियाँ समझनी चाहिए, उसका रोज़मर्रा का मामूल है ही नहीं कि खाम का हर वक्त गाली गलौज करता फिरे। वो अपने मसलक से हटकर अगर कोई बात सख्ती की कर जाता है तो उसके पीछे कुछ उसकी मजबूरियां लाक हैं। यही हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने एक फिक्रे में बयान फरमा दिए सब। हमसे आखिर ये तो हमसे नहीं हो सकता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन सुनकर चुप रहें, ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। आपका ये फरमाना कि गोया हज़रत मसीह के हक में मैंने गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक गुना बेअदबी की है। मसीह अलैहिस्सलाम जंग मुक़द्दस में पादरी आतम को अब्दुल्ला को मुखातिब करके कहते हैं, ये आपकी गलत फहमी है। मैं हज़रत मसीह को एक सच्चा नबी और बरगज़ीदा खुदा तआला का एक प्यारा बंदा समझता हूँ। वो तो एक इल्ज़ामी जवाब आप ही के मशरब के मुवाफिक था और आप ही पर वो इल्ज़ाम आयद होता है, ना कि मुझ पर। फरमाया जब मैं जवाबी हमला कर रहा हूँ तुम्हारे नज़दीक मसीह पर और गुस्ताखी कर रहा हूँ तो मेरा मसलक तो है ही नहीं कि वो ये थे। मैं तो कुरान के मसीह पर ईमान लाता हूँ, बाइबल वाले मसीह पर तो लाता ही नहीं। तुम पर फर्ज है कि इस इल्जाम का जवाब दो कि तुमने मसीह के ऊपर गंद बोला हुआ है और उस गंद को तस्लीम कर रहे हो। ये है खुदा की राह में जहाद, अजीब शान का जहाद था। ऐसा उल्टाते थे उनकी बात को कि तबीयत अशश कर उठती है। वो कहते हैं मुखातिब में कि देखो हम तुम मेरे पाक खुदा के बेटे पर, जिसको मैं खुदा के बेटे समझ तुम सख्ती से हमला कर रहा है। मुझ पर नहीं है इल्जाम, मैं कहाँ हमले करता हूँ, मैं तो ईमान ही उस पर लाता हूँ जो कुरान का मसीह है। ऐसा पाक साफ उस पर हमला हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं तुम क्यों हमले करते हो उस पर जिसको खुदा का बेटा समझते हो, और अगर मैंने कोई बात ऐसी कही है जो तुम्हारे मुतक़दात के अलावा हो तो दिखाओ कहां कही है। फिर फरमाते हैं हमने अपनी कलाम में हर जगह ईसाइयों का फर्जी यसू मुराद लिया है
اور خدا تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ